Good morning, dear students. Today, I would like to begin with Around a Medicinal Creeper, written by Purnachandra Tejasvi. Purnachandra Tejasvi is the son of Coimbatore. Purnachandra Tejasvi never brought the name and fame of his father in his literary career. And he was a very genuine writer as well as his father, he was fond with nature. And in this story, he tried to explain the importance of Ayurvedic medicines with his experience in his estate. Around a medicinal creeper, around means ಸುತ್ತಲು, medicinal means ಔಷಧಿಯ, ಕ್ರೀಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿ ವಂಡರ್ಸ್ around this medicinal creeper what he has suggested in the story, what he has importantly mentioned in the story. This is the story of an unusual medicinal creeper. Unusual medicinal creeper. There were so many stories about this medicinal creeper, some true, some imaginary, and some totally false. To go beyond these stories and learn some facts about these plants took me almost 20 years. Whatever the things which were discussed in this story is a long-term experience of Purnachandra Tejasvi in his own estate and estate people. And some of that rural people who were come to work in Purnachandra Tejasvi estate, they narrated different kinds of story. Some seems false and some seems true. But to understand what is false and what is true about this special medicinal creeper, Purnachandra Tejasvi has took 20 years of long time. 20 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರ ಮುಂದುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. A coffee seed bed has to be protected from the sun by putting up a shade over it. Once we were erecting a bamboo frame for such a shade, and we needed something which we could tie the cane pieces placed across the frame. So we sent Sanna to get some creeper from the forests. He brought a whole bundle. Mara opened the bundle and while shifting, he suddenly looked at one of the creeper and scolded Sanna, "Hey, why did you pluck this, you fool?" When I inquired, he said that it was a medicinal creeper. Sanna said that there were plenty of it in the forest. Mara eagerly said, "Come, show me where it is," and took Sanna into the forest. ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಶ್ಯಾಡೋ, ಒಂದು ಆಶ್ರಯ, ನೆರಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬಿದಿರಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣನನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂಡಲನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ.
ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ತೆಗೆದಾಗ ಮಾರ ಒಂದು ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ, ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆಯಾ, ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೇನು ರೀ ಮಲಕರ ಬಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಬರ್ರಿ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾರನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಸನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಮೈಂಡ್, because that is Purnachandra Tejasvi. He loves nature. Along with that, the conversation seems him somewhat curious, and hence he followed the Mara and Sanna. Out of sheer curiosity, I also went with them, and this is how I get to know about this medicinal creeper. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಸನ್ನಪ್ಪ ಶೋಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಮಾರ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವರ್ತನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಹಿ ಕಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟ್ರೀ. ಆ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದು ಬಾಜುದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ at the and asked Mara, why did you tie the creeper to the tree? ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಈ ಮಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ, ಆ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಥೀಫ್ ಹಿ ಸೇಡ್, ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಕಳ್ಳ ಇದೆ ರೀ, ಇದು ತುಡುಗ ಇದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಕೂಡ ಮಾರ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ, ಮಾರ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವೇರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಟು? ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾವಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೀಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೀಪರ್, ಈ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದೇ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಯು won't be able to find it for dear life. And that is why when you find it, you must immediately tie it to the nearby plant so that it will be lying there, explained Mara. ಯಾಕೆ ನೀ ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಬಳ್ಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತೇಶಿಂದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. Purnachandra Tejasvi has been narrating a story for us, and in that story he brought another story, another curious story. Mara started to narrate the story. What ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಲಕರೇ, ಈ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಈ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದಾರ. ಆ ಶಾಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು.
ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಸ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಿಗದೇ ಹೋಗಲಿ, ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ, ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಲಾರ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟುವ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮರ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And this creeper has a small leaves resembling betel leaf and bears fruit in the bunch like grapes. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಆ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Immediately after the rain, this plant come up and flowers very quickly, put forth flowers and fruits and dies. It comes up again only in the next rainy season. So in between, no one sees this plant because it is not seen for most of the year. They probably tie it to the nearby so that it can be easily identified or located. But Mara's story are so bizarre that one does not know which is true and which false. And this is not confined only to the people like Mara. The entire system of the Indian medicinal creepers suffers from this kind of mystification. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಂಚಲು ಥರ ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಬಳ್ಳಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದೊಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಳ್ಳಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಿಯ ಸ್ವಭಾವಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಬಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ, ಒಣಗಿ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೀಪರ್. ಆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರನಂಥ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರನಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಂಡರಿಂಗ್ in the most forests, Masti, Bhaira, Appanna, Mara and others, I gleaned many things. Among them were a few things I learnt about some of these plants and herbs. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವರು ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಔಷಧಿಯ ಬಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರಿಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಂದ ಒದಗಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಮಾಸ್ತಿ, ಭೈರ, ಅಪ್ಪನ್ನ, ಮಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಮುಂದುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ now the forests are disappearing and the people who know about these things are also leaving us one by one. One must realize that if the one disappears, the other become useless. I am very keen to share the information I have with someone, and someone should be aware of these things. But whenever I try to discuss the unique properties of the plants and herbs with my doctor friends, they come annoyed,
call me an ignoramus and even squabble with me. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಭಾರತದಂಥ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬೀರಿದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತದ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಭಾರತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಗಳು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಮರೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಡು ನಾಶ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಕೂಡ ನಾಶ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಔಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಜನರಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್ ಆದರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಕೊರೋನಾದಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗವನ್ನು ಜಗತ್ತೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಹಿತ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಔಷಧನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತ, ಅದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಆರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಔಷಧ. ಇಂಥ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಚ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರದ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಲಕುವಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ರೋಗದ ಔಷಧಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಔಷಧಗಳು ನಾಶ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ನಾಶ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಮುಂದುಗಡೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ. ದಟ್ ಡೇ ಧೌಮಾರ ಟೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ praises it to the sky, saying that every inch of it was medicinal. ಮಾರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಅವತ್ತು ಔಷಧ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗದೇ ಇರಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಇಂಚಿಂಚು ಕೂಡ, ಈ ಬಳ್ಳಿಯ ಇಂಚಿಂಚು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಷಧದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ದ ಜೀವ ಉಳಿಸೋ ಸಂಜೀವಿನದು, ಇದೆಲ್ಲೂ ಓಡಿ ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು. He did not tell me what exactly it cured. Whether he did not want to tell me or simply he didn't know, I can't say. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಾರಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಸರಿ ಔಷಧ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಮಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರಾಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ.
ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಔಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಔಷಧ ಗುಣ ಕಳ್ಕೊತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ ನನಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲನೋ, ಅಥವಾ ಮಾರಾನಿಗೆ ಔಷಧಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿದಿನಾನೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಕವಿಯ ಹೃದಯದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಮಾರಾನ ಮುಗ್ಧತೆನೋ ಅಥವಾ ಆ ಮಾರಾನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರಾ ಸ್ಪನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ yarns that instead of trying it to the tree, even if he had tied the creeper around his own neck, people will not like to take him seriously. ಮಾರನ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾರ್ದ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತುವಂತ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ದ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್, ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅವನನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಳ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೇರ್ ಮಾರ್ವೆಲಸ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಈ ಮಾರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಥೆಯ ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳು. ವಿ ಕುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೆಮ್. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮಾರ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಓದಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದರಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದುತ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಬೈ ನೋಡ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಳಿತದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಗಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.